स्पर्श कर स्वामी, सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट तू चुराया मेरे प्रभु, होगी अधूरी मेरी सजावट तू चुराया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन सुना पड़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। तो इसमें बसा मेरे दिल का होना व्यर्थ है। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, 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 स्पर्श कर स्वामी। मसीह मेरे प्यारे भैणों ते भरावो, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪ ਦਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਪਾਕ ਮਾਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਈਏ। ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੀਏ
जो सामरी औरत प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आया, उन्होंने गल सुनी और उन्होंने गल सुनने तो बाद उन्होंने जो सच्चाई है जो प्रभु को सानू मिलता है वो बारे जानकारी ली। उन्हें जिंदगी बदल गई। प्रभु वालों जीवन का जल उन्हें ग्रहण किया। असी भी प्रभु के प्यार को हर दिन ग्रहण करता है। सगों साड़ी जिंदगी किस तरह है, अब उसी ये सवाल पूछिए और जवाब लभीए। असी प्रभु के नाल है जाने, असी प्रभु के कोलों जीवन का जल पीने लई प्यासा है जां नहीं, जां असी संसारिक मोह माया वल भजदे हुए असी जीवन का जल तो पिछे हो गया। प्यारियों, साडे गुनाह साड़ियाँ गलतियाँ हमेशा प्रभु तो सानू दूर रखता है। इसलिए इस वक्त अब असी अपने अखां बंद करते हुए अपनी जिंदगी वाल छाती मारिए। प्रभु ने इन्ना बरकत देने के बावजूद भी असी बहुत बारी प्रभु के बरकत चों दूर रहा, प्रभु के प्यार चों दूर रहा, प्रभु के जीवन के जल तो इनकार किया गया। पछतावा करिए, खुदा दे अगे माफ़ी मांगिए। मैं एक बाल करदा पूरी कुदरत वाले खुदा ते पैना प्रावां दे अगे। मैं एक बाल करदा, मैं एक बाल करदा। मैं सोचण बोलण ते कारण ना बहुत गुनाह कीते ने। अपने दोस्त नाल अपने ही दोस्त नाल अपने वही दोस्त गिरा। मैं एक बाल करदा, धन सदा कुंवारी मरियम ते सारे फरिश्ते संताया के। ती पैना प्रावां दे अगे मैं हुण बेनती करदा। मैं एक बाल करदा, मेरे लिए खुदा बंदे आगे करो दुआ सारे मिलके। मैं आया तेरे द्वारे, रहम करो प्रभु प्यारे। मैं एक बाल करदा पूरी कुदरत वाले खुदा ते पैना प्रावां दे अगे। मैं एक बाल करदा, मैं एक बाल करदा। पूरी कुदरत वाले खुदा साढ़े उदय दया करें, दे साढ़े गुनाहां नूं माफ़ करके सानू सदैवी जीवन तक पहुँचावे। आमीन।
मसीहा दया करो, मसीहा दया करो, रब्बा दया करो, रब्बा दया करो, मसीहा दया करो, मसीहा दया करो। सुरग दे विच वडियाई, महिमा होवे खुदा दी, सुरग दे विच वडियाई, महिमा होवे खुदा दी, धरती उते लेखनीयत लोकां दे विच शांति। तेरे गाँदे हाँ ते तन तन तैनू कहदे हाँ, कर दे आराधना दी, महिमा तेरी गाने हाँ, तेरी बड़ी शान दे कारण शुक्र तेरा असी कर दे हाँ। स्वर्ग दे पातशाह खुदा, आप कुदरत वाले खुदा, यीशु मसीह कलौते बेटे बाप दे बेटे प्रभु खुदा, पापा बेटा दुनिया ने पापां नूं चुक ले जांदा है, मिणता सुन ले साडियां तू बाप दे सजे बैठा है। दया तू कर हुण साडे ओते, तू ही सुरगुण है खुदा। तू ही कल्ला परमेश्वर है, पर में ऊंचा है खुदा। मसीहा शान विच तू बाप तेरो बादना, तू ही कल्ला परमेश्वर है, पर में ऊंचा है खुदा। मसीहा शान विच तू बाप तेरो बादना, सुरग दे विच वडियाई, महिमा होवे खुदा दी, सुरग दे विच वडियाई, महिमा होवे खुदा दी, धरती उते लेखनीयत लोकां दे विच शांति। आ आ आ
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤੋ ਅਣਡਿੱਠੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਆਮੀਨ। ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾਈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸੰਦੀਪਕ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਦਾ 56 ਬਾਬ 1 ਆਇਤ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਭਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਓ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। खुदा दा शुक्र होवे। या रब हमेशा दीकर कायम है तख्त तेरा। या रब हमेशा दीकर कायम है तख्त तेरा। तू वास तेरे आगे तब ना है विछाया। तू वास तेरे आगे तब ना है विछाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा या रब। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा या रब। इंसाफ सच्चा या रब। सच्चाई नाल हुंदे कौमां दे फैसले सब। सच्चाई नाल हुंदे कौमां दे फैसले सब। या रब हमेशा दीकर कायम है तख्त तेरा।
आसो न दिए तू ये जप दे जो नाम तेरा, आसो न दिए तू ये जप दे जो नाम तेरा, जप दे जो नाम तेरा, जो ढूंढ दे मैं तैनू होना नू छड़ ना देंदा, जो ढूंढ दे मैं तैनू होना नू छड़ ना देंदा, या रब हमेशा दीकर कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते में आवे तब तक ना है विसाया, तब तक ना है विसाया, तब तक ना है विसाया। ਪਾਠ ਦੂਸਰਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਹਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪੱਤਰ ਉਸ ਦਾ 11 ਬਾਬ 13 ਤੋਂ 15 ਅਤੇ 29 ਤੋਂ 32 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਸੂਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦੀ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਸ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਵਾ ਅਟਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਬਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਇਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਗਿਆ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਬਬ ਉਹ ਵੀ ਦਇਆ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਗਿਆ ਤੋੜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। खुदा का शुक्र होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारिया कौमां नूं चेले बनाओ, रब नाल सबदा मिल करो। सारिया कौमां नूं चेले बनाओ, रब नाल सबदा मिल कराओ। जाओ जाओ जाओ, सब जाओ, सब जाओ, जाओ जाओ जाओ, सब जाओ, सब
प्रभ तुहाडे नाल होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। पाठ पवित्र अंजील दा संत मत्ती दे अनुसार। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। यीशु उत्थों निकल के तीरुस अते सिदोन दे इलाके वाल चला गया। अते वेखो उस इलाके दी एक कनानी औरत ने सामने आके उच्ची आवाज़ नाल हाड़ा पाया, प्रभु दाऊद दे पुत्र मेरे उते दया करो, मेरी धी नूं बहुत बुरी तरह सता रहा है। पर उसने उस औरत नूं कोई उत्तर नहीं दिता। उसके चेलियां ने कोल आके उसके अगे ये कहते हुए बेनती की, उसनूं कल दिओ क्योंकि वो साडे पिछे पिछे उच्ची उच्ची हाड़े पाउंदी आउंदी है। उसने उत्तर दिता, मैं सिर्फ इस्राएल दे घराणे दियां गुआचियां पेडां कोल कलिया गया सी। पर वो औरत आई अते उसके अगे गोडे ठेक के ये कहन लगी, प्रभु मेरी मदद करो। उसने उत्तर दिता, बच्चों की रोटी लैके कुत्तियां अगे सुटना ठीक नहीं है। उस औरत ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर भी मालक दी मेज तो डिगन वाले चूरपुर नूं कुत्ते भी खांदे हन। यीशु ने उसने उत्तर दिता, हे औरत, महान है तेरा ईमान, जिस तरह तू चाहती है उसे तरह तेरे लिए होवे। अदे ठीक उसे वक्त उसकी धी चंगी हो गई। प्रभु दी पाक अंजील। तेरी महिमा होवे आ मसीहा। बसीश मेरे प्यारे भैनों ते भरावों ते बच्चों सारे जे यसु जी, इस खड़ी दे विच असी सारे खुदा दे भरोसे रखते हुए जो परेशानियां जो बीमारियां साडे कोल आया उन्हां तो छुटकारा पाउण दे लई खुदा दे अगे बेनतियां करन दा समा है। सारिआं नूं पता है सारी दुनिया खास करके इस वक्त तुसी भी अपने घर दे विच कैदी वांग मजबूर होए होण, क्योंकि तुहानूं भी शायद तुहाडे इलाके दे विच गिरजाघर बंद पए वेखना पैंदे। सगों प्रभु कदे सानू छड्डण वाला नहीं है। आदि अंजील दे राहीं जिस तरह वो भैन ने प्रभु यीशु मसीह दे कोल आया अते अपनी मिन्नतां रखी, भावें उस भैन दी मिन्नतां प्रभु कोल नहीं पहुंचियां, सगों चेलियां ने उस भैन दी मिन्नतां लेके प्रभु कोल आए अते कहा, प्रभु जी इन्हां वल नज़र मारो, क्योंकि जेकर ये भैन साडे नाल होवे तो फिर तुहाडे लई भी अते साडे लई भी परेशानी दी गल है, क्योंकि वो साडे पिछे हाड़ा पाउंदे पाउंदे आउंदे ने। शायद आम शब्दां दे राहीं असीं कहे तो फिर प्रभु दे नाल एक विश्वासी औरत दा टक्कर होया। इस टक्कर शायद असी अपनी जिंदगी दे विच भी बहुत बारी महसूस कीते होणगे, क्योंकि वो भैन जी भी अपने दुख दे समां दे विच सी अते असी भी इस वक्त दुख दे समय दे विच हां। वो भैन जी अपनी धी दे लई प्रभु दे अगे बेनती कीती, क्योंकि उस धी दे कारण वो भैन जी बहुत दुखी सन। शायद बहुतियां कोल गया होना, बहुत ही डॉक्टरां ने विखाया होना, तरह तरह दीयां दवाइयां खवाइयां, सगों अपनी धी कदे ठीक ना हुंदे वेखते हुए वो भैन हमेशा दुख दे विच रही। देखो प्रभु यीशु मसीह इस वक्त दुख नूं दूर करने दे लई उस भैन दे सामने आया अते उस भैन नूं शायद परखण दे लई प्रभु ने पुछया, बच्चों दी रोटी कुत्तियां नूं देना जायज़ नहीं है। वो भैन जवाब दिता, सगों
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚੂਰ ਪੂਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਚੂਰ ਪੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵੇ, ਇੱਕ ਚੂਰ ਪੂਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧੀ ਤੇ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਧੀਏ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾਵਾ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਹੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੋਰੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਇਸ ਖੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਂਗ ਵਾਵਾ ਚਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਸੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕੁਰਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਭੈਣ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੀਰਸਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਨਾਨੀ ਭੈਣ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਖੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਪਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮਰਿਯਮ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੈਂਤੀਸ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਇਆ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਬਰਜਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉਤਰਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਪਾਕ ਉਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ, ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਕਤ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ। ਆਮੀਨ। ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ,
ਇੱਕ ਪਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਕਨਾਨੀ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਬ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਖੀਏ, हे प्रभु साड़ी दुआ सुन। ऐ प्रभु साड़ी दुआ सुन। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਅਨੁਵਚਨ। ऐ प्रभु साड़ी दुआ सुन। ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ। ਅਨੁਵਚਨ। ऐ प्रभु साड़ी दुआ सुन। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਵਰਦਾਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣ। ਅਨੁਵਚਨ। ऐ प्रभु साड़ी दुआ सुन। ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਖਸੂਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਅਨੁਵਚਨ। ऐ प्रभु साड़ी दुआ सुन। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਹਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਨੇ ਵੀ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਖੜੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ। आमीन। मेरा नजराना मेरा नजराना दिल विच ना रहे गरू मेरा नजराना कर लो मेरा नजराना कर लो सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा नाम तेरे बिन
तेरा मेरा नजराना कर लो कबूल। मेरा नजराना कर लो कबूल। कर लो प्राउद भैनों प्रार्थना करो कि मेरे तुहाड़ी इस कुर्बानी पूरे कुदरत वाले खुदा बाप नू कबूल होवे। प्रभु इस पाक कुर्बानी नूं ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਤਿ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਪ ਮਾਫੀ ਦੇ ਫਲ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। हे प्रभु साढ़े नजराने नू कबूल कर। ਇਹ ਚੜਾਵਾ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਦ ਭਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। हे प्रभु पवित्र बाप पूरी कुदरत वाले एतकाल खुदा ये सचमुच सही ती योग है मुक्ति पाउन दा राह है कि असी हर वेले दे हर थां यीशु मसीह अपने प्रभु दा राही तुहाडा धन्नवाद करिए। अपनी सलीबी मौत अते जी उठन दे राही उसने सानू पाप अते मौत तो छुड़ाया अते सानू उस शान दा मान बख्शिया जिस दे द्वारा असी एक चुने हुए कुल शाही पुरोहिताई पवित्र कौम अदे प्रभु ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤ ਮਹਾਨ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੋਖੇ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
हे प्रभु तू सचमुच पवित्र है। ये सही है कि तेरी सारी सृष्टि तेरी वडियाई करे। तुहाडे बेटे साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे राहीं अदे रूपाक दी कुदरत नाल तू सारे संसार नूं जीवन बख्शदा दे पाक करदा है। तू लगातार अपने लिए प्रजा इकट्ठी करदा रहिंदा है तां जो चढ़दे सूरज तों लेके लैंदे तक एक शुद्ध कुर्बानी तुहाडे पवित्र नाम लई चढ़ाई जावे। इसलिए हे प्रभु असी हलीम नाल तेरे अगे मिन्नत करदे हां कि अपनी मेहर नाल ओही रूपाक दे राहीं इन्हां नजरानियां नूं पवित्र कर जो असी तेरी पाक हजूरी विच लेके आए हां तां जो ये तेरे बेटे साढ़े प्रभु यीशु मसीह दा बदन अते लहू बन जावे। जिस रात उसका विश्वासघात किया गया उसने रोटी लई अदे तुहाडा धन्नवाद करदियां बरकत दी, रोटी तोड़ी अदे अपने चेलियां नूं दित्ती, ये कहंदे होए तुसी सारे लवो अदे इस विचों खाओ क्यों जो ये मेरा बदन है जिहड़ा तुहाडे लई कुर्बान किया जावेगा। इसी तरह भोजन करने के बाद उसने प्याला लिया, तुहाडा धन्नवाद करदियां बरकत दी, प्याला अपने चेलियां नूं दिता, ये कहंदे होए तुसी सारे लवो अते इस विचों पीओ क्यों जो ये मेरे लहू दा प्याला है, नवे अते सदीवी नेम दा लहू जो तुहाडे अते बहुतियां वास्ते गुनाहां दी माफ़ी लई वहाया जावेगा। मेरी याद विच ये करिया करो। ईमान दा पीन प्रभु की गाते कुर्बानी देना तेरी मौत पे फिर जी उठने नू याद कर दे, याद कर दे मैं प्रभु मुक्ति दाते असीस कुर्बानी देना तेरी दूसरी बारी आने उते आस रख दे, आस रख दे। इसलिए हे प्रभु असी तेरे बेटे दे दुखकारी दुख भोग उससे जलाली जी उठना दे स्वर्ग विच चढ़ जाण दी यादगारी मनाउंदे हां अदे उसदी दूजी वारी आउण नूं उਡੀਕਦੇ होए तुहाडा धन्नवाद करदियां ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰਜਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪਾਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਸਦੀਵ ਨਜ਼ਰਾਨ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰਸਨ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜਸਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸੰਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਮਦਦ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। हे प्रभु ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੜ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਸ਼ਪ ਐਗਨਲੋ ਨੂੰ
ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪਾਂ, ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਬਾਪ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ। ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੈਣੋ, खुदा दे प्यार में महसूस करते हुए अब उसी खुदा की दया की मंग करिए। अपने आप में एक बार फिर खुदा के हत्थों में सौंप दईए और अपनी मिन्नतां नूं याद करते हुए खुदा बाप दे अगे बेनती करी, जिवें प्रभु यीशु मसीह ने सानू सिखाया है। है साडे बाप जिहड़ा आसमान ते है, तेरा नाम पाक मनिया जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते हुंदी है जमीन ते भी होवे। साडे रोज़ रोटी अज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर, जिस तरह असीं अपनी कसूर वालों माफ करदे हां, सानू अजमाइश विच ना पा, सगों बुराई तो बचा। आमीन। हे प्रभु, असीं प्रार्थना करदे हां, सब बुराई तुम सानू बचा, अपने रहम नाल साडे दिनां विच शांति दे, तां जो तुहाडी दया दी मदद नाल असीं हमेशा गुनाह तो मुक्त रहिए अते हर मुसीबत तुम सुरक्षित रहिए। जिवें मुबारक उम्मीद रखते हुए असीं यीशु मसीह साडे मुक्तिदाते दे आउण दी उड़ीक करदे हां, क्योंकि राज कुदरत ते प्रताप युग तेरा ही है। हे प्रभु यीशु मसीहा, तू अपने रसूलां नूं आखिया, मैं तुहानूं शांति दिंदा हां, अपनी शांति मैं तुहानूं प्रदान करदा हां। तू साडे गुनाहां नूं नहीं सगों अपनी कलीसिया दे ईमान नूं वेख अते उस नूं अपनी मर्जी मुताबिक शांति अते एकता प्रदान कर। तू जो जीवदा ते राज करदा है, सदा तो सदा तੀਕਰ। आमीन। प्रभु दी शांति सदा तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। असीं आपो विच शांति दा सलाम दईए। साडे प्रभु यीशु मसीह दे बदन ते रहंदे रहना, असां पातशाह वाले सदी जो तक दुनिया दे गुनाह चुक ले जाता
देखो खुदा दा लीला, इनू वेखो जिहड़ा संसार दे गुनाह चुक लेंदा है। धन नो जिहड़े लेले दे भोजन लई सदे गए हन। ऐ प्रभु, मैं इस योग्यता नहीं हाँ कि तू मेरे साथ ले आवे, पर एक ही शब्द तां मेरी रूह चंगी हो जाएगी। मसीह दा बदन ते लहू सानू सदैवी जीवन लई संभाले रखे। आमीन। दुआ पाक शराकत लैण तो पहला, मुबारक मरियम तेरा प्यारा बेटा रोटी दे राख रस दे रूप विच साडे दिलां विच आउण वाला है। साडे लई दुआ कर ताकि असीं भी तेरे वांगू उस नूं मन्नीए अते प्यार करिए। ऐ संत यूसुफ, जिस तरह तू मसीह नूं पालिया, उसी तरह सानू भी उसकी सेवा करनी सिखाल। आमीन। रोटी तो जिंदगी दी, यीशु पुआल दे। रोटी तो जिंदगी दी, यीशु पुआल दे। आबे हयात नाल तू सानू प्यार दे। आबे हयात नाल तू सानू प्यार दे। रोटी तो जिंदगी दी, यीशु पुआल दे। बूहे ते तेरे आन पे, मुर्दे भी है मसीह। बूहे ते तेरे आन पे, मुर्दे भी है मसीह। लाज़र दीवान गयो नालो, आके उठाल दे। लाज़र दीवान गयो नालो, आके उठाल दे। रोटी तो जिंदगी दी, यीशु पुआल दे। दुआ पाक शराकत लैण तो बाद सिजदे दा अमल। ऐ इलाही यीशु, तू जेड़ा सचमुच मेरे दिल विच आया है, मैं सारियां फरिश्तियां अते पाक लोकां नाल तैनूं सिजदा करदा हां। तू मेरा खालिक अते मालिक है। सदा तीकर अते सारी जमीन दे कंढियां तीकर तेरी बजुर्गी वडियाई अते बंदगी कीती जावे। आमीन। शुक्रगुजारी दा अमल। ऐ मेहरबान यीशु, मैं तेरियां रहमतां दे बदले तैनूं की देवां। मैं कख ते मिट्टी किस तरह तेरा शुक्र करां। मैं तेरियां रहमतां दे गीत सदा गावांगा। मैं अपने बदनां दी रूह, ख्यालां ते दलीलां, गल्लां ते कम्मां, खुशियां ते दुखां, नाले जिंदगी अते मौत नूं तेरी नज़र करदा हां। मेरे बदन नूं लै लै, इहदे विच वस अते नूं सब गनाई शहावत तों साफ रख। मेरी मर्जी नूं लै लै अते नूं अपनी मर्जी उते चला। मेरी याद नूं लै लै अते इहदे विच रिहा कर, तां जो मैं तैनूं वधीक जाणां। अते तू लै लै इहनूं वधा, तां जो मैं तैनूं वधीक जाणां ते प्यार करां। मैनूं सारी नूं लै लै, तां जो मैं सब कुछ तेरे प्यार वास्ते करिया करांगा। आमीन। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਏ ਖੁਦਾ, ਇਸ ਸੈਕਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪਾਕ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। खुदा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ। ਐ ਨਿਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਪਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੁਆਰੀ ਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੈ ਦਿਲ ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਅਜਲ ਹਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੀ। ਆਮੀਨ। ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ ਮਰੀਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। बागो बाग में हो जावा, सदा यीशु दे गुण गावा। बागो बाग में हो जावा, सदा यीशु दे गुण गावा। बागो बाग में हो जावा, सदा यीशु दे गुण गावा। खुद नू समझा खुश किस्मत नवे सिके बागो करता। तेरे सोच के सच्ची बड़ी खुशी हुंदी है कि मैं यीशु मसीह नू मनदा। तेरे सोच के सच्ची बड़ी खुशी हुंदी है कि मैं यीशु मसीह नू मनदा। लोकां दा रब जो दीवे राही, लोकां तो चानण मंगदा है। एक यीशु राजा चानन है जो सबन चानन बनदा है। लोकां दा रब जो दीवे राही, लोकां तो चानण मंगदा है। एक यीशु राजा चानन है जो सबन चानन बनदा है। ना गुटी उत्ते ना डोलिया ते, ना गुटी उत्ते ना डोलिया ते, ना गुटी